సనాతన ధర్మాన్ని పాటించాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు తెలిపారు. గాజువాక శ్రీనగర్, శ్రీరామ్ నగర్లోని గాయత్రి చేతన కేంద్ర ప్రాణ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవానికి మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, రాష్ట్ర టీడీపీ అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సాటి మనిషిలోని దైవత్వాన్ని చూడాలని, భూమినే స్వర్గంగా భావించే గాయత్రి పరివార సేవలు చాలా గొప్పవని అన్నారు. కేవలం గుడిలోనే దేవుణ్ణి కొలవడం కాదని ప్రతి మనిషిలోనూ దైవత్వం దాగి ఉంటుందని అన్నారు. మనకున్న దానిని నలుగురితో పంచుకోవడం ద్వారా సంతృప్తి ఉంటుందని, నవభారత నిర్మాణంలో యువత ప్రధాన భూమిక పోషించాలని సూచించారు. అనంతరం గాయత్రి జ్ఞాన మహాయజ్ఞాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గాయత్రి చేతన కేంద్ర సేవకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. కేంద్రం దర్శనం, అక్కడ సమయం గడపడం, అక్కడ ఉండే పరిస్థితులన్నీ అవగాహన చేసుకోవడం, ఆ పరమ పవిత్ర కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశాలను అర్థం చేసుకోవడం, దాని వెనుకున్న మహానుభావుల యొక్క చరిత్ర తెలుసుకోవడం నాకు నిజంగా మనసు ఎంతో సంతోషం కలిగించింది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు వాంట్ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ లైఫ్ యు నీడ్ పీస్. పీస్ ఇన్ మైండ్, పీస్ ఇన్ సొసైటీ, పీస్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, peace in every sphere, in the state, in the country, in the world. Because peace means you will be able to pay attention. Otherwise you will be suffering with tension. And you will not be able to understand anything, you will be doing only pretension, without attention. So peace is the prerequisite. Kabatti, ఈ శాంతి కేంద్రం ఏదైతే ఉందో ఆ శాంతి కేంద్రము దానికి కావలసిన యొక్క వాతావరణాన్ని కల్పించే కేంద్రాన్ని ఆ రోజు నేను వెళ్ళి దాన్ని ప్రారంభించడం దేశ యొక్క ఉపరాష్ట్రపతిగా నాకు లభించే సౌభాగ్యంగానే భావిస్తున్నాను. ఆ రోజు నేను కొద్ది సమయం అనుకొని వెళ్ళాను, కానీ అక్కడ పరిస్థితి చూసిన తర్వాత అక్కడే ఉండిపోయి మొత్తం దాని యొక్క పూర్వ చరిత్ర అంతా కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాను. దాంతోపాటు మరి వేదమూర్తి తపోనిష్ట పరమ పూజ్య శ్రీరామ్ శర్మ ఆచార్యజీ వారి యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు, జీవనం, అదేవిధంగా కులమాత శక్తి స్వరూప పరమ వందనీయ మాత భగవతీ దేవి శర్మాజీ వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడము, వాళ్ళు చేపట్టే పవిత్ర కార్యం యొక్క ఉద్దేశము, వాళ్ళకు కల్పించే ప్రయోజనం తెలుసుకోవడం, దాంతోపాటు ఈ యొక్క విశ్వవిద్యాలయ యొక్క ఛాన్సలర్ యొక్క గౌరవనీయ प्रणव पांड्या गारी कल वारितो समय गड़पे अवकाश వచ్చింది. पशु बनने की घटना भी घटती है और परमात्मा बनने की घटना भी घटती है. हमारे जीवन की उस संभावना को साकार करने का मंत्र गायत्री का मंत्र है, जिसको पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह करके पुकारा. याज्ञवल्क्य ने जब माँ गायत्री के विषय में लिखा है तो ये कहा है, गायत्री वेदजनी गायत्री पापनाशिनी न गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिव्य चैव च पावनम. हमारे जीवन को पवित्र, पावन, पुनीत बना देने का कार्य माँ गायत्री करती हैं, और ऐसा कर पाना संभव हो पाता है यदि हमारे हृदय के तार माँ गायत्री से जाकर के जुड़ते हैं. कोई ट्रांसफार्मर के पास जाए, पूजा करके आए तो घर के अंदर बिजली नहीं आती है. घर के अंदर बिजली लाने के लिए ट्रांसफार्मर से बिजली का तार अपने घर तक लेकर के आना पड़ता है. भगवान के साथ जब भावनाओं के तार जुड़ते हैं तो उसके जीवन में सौभाग्य की सृष्टि हो पाती है. एक बड़ी प्यारी कथा आती है. एक व्यक्ति था, नेत्रहीन था, he was blind. He used to go to the temple of Jagannath every day. So he used to queue up and there used to be many people. एक के बाद एक पीछे लगता, कभी किसी की कोहनी लगती, कभी किसी का धक्का लगता, but without any doubt he used to come, he used to queue up, he used to go to the temple every day. एक दिन पुजारी ने रोक लिया. पुजारी ने रोक करके कहा कि भैया क्यों आते हो, तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते हैं. वो नेत्रहीन व्यक्ति बोला, मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ. मैं यहाँ पर उनकी हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूँ, अपनी देने के लिए आता हूँ. जब हम लोग गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो भगवान की उपस्थिति लेने के लिए नहीं बोलते, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बोलते हैं. उस शक्ति से हम लोग प्रार्थना करते हैं जो हमारे जीवन में पवित्रता को, पावनता को लेकर के अवतरित होती है. मनुष्य के जीवन के रूप में जो सौभाग्य मिला, उस सौभाग्य के अंतिम शिखर को स्पर्श कर पाने का अवसर हम लोगों को मिल सके, इसी भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र हम लोग साथ साथ बोलें, कमर सीधी कर लें
उस शक्ति का आवाहन करें जिनको हम सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी कहकर के पुकारते हैं। ఈరోజు గాయత్రి చేతన కేంద్రం వారి ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యంగా మా ధన్జీ పటేల్ గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, ఇక గాజువాక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారి పరివారం అంతా కలిపి మరి గాయత్రి హోమం చేయడానికి తలపెట్టారండి. ఇది మన భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఏదైతే సనాతన ధర్మం ఉందో సనాతన ధర్మాన్ని భవిష్యత్ తరాలకు తెలియజేయాలి. ఆ సనాతన మార్గంలోనే మనం ముక్తి చెందొచ్చు, మానవుడిగా మార్చడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది, ఆ మార్గాన్ని అనుసరించాలి అందరూ అని చెప్పేసి ఒక సదుద్దేశంతో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగిందండి. ఇక ఈ సందర్భంగా ఇదంతా కూడా ప్రపంచ శాంతి కోసం, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి, అందులో మనం ఉండాలి అని ఒక భావన. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మాకు చాలా సంతోషదాయకంగా ఉంది. దీంట్లో ముఖ్య అతిథిగా మరి మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి అయినటువంటి వెంకయ్యనాయుడు గారు రావడం జరిగింది. అలాగే గాయత్రి పరివార్ దాని ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి చిన్మయ పాండే గారు కూడా వచ్చారు. సో ఇక్కడంతా కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక శోభ కనిపిస్తుంది. భవిష్యత్ తరాలు ఖచ్చితంగా వీటి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన జీవన విధానం కోసం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ధర్మాల కోసం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే ఇక్కడ సనాతన ధర్మం, చాలా మంది సనాతన ధర్మాన్ని ఈ హైందవ ధర్మంతో, వర్ణ వ్యవస్థ ధర్మంతో, సంఘ ధర్మంతో, స్వధర్మంతో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. కనుక అన్నింటికన్నా శ్రేష్టమైంది సనాతన ధర్మం. ఆ సనాతన ధర్మం కానీ ఆచరిస్తే మానవుడు మాధవుడిగా మారడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. కనుక ఇందులో మరి అందరూ పాల్గొనాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భం కూడా తెలియజేస్తారు. నమస్కారం.